آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کر۔ آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہوں گے جو کہ یو کے میں پیدا ہوئے لیکن آج کل وہ جرمنی ہوتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کے لیے یو کے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مربی سلسلہ ہیں آپ سے ہم کچھ سوالات بھی پوچھیں گے، کچھ نظمیں بھی سنیں گے، لیکن سب سے پہلے حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک
तूफान लाती है, खुदा के पाक लोगों को खुदा से नुसरत आती है। क्या ही खूबसूरत कलाम हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का हम सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहतरम बिलाल अहमद राजा साहब की। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे एक मेहमान मौजूद हैं। आइए हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुकर्रम मोहतरम सैयद सलमान शाह साहिब, मुरब्बी सिलसिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुरब्बी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बताइए जर्मनी के किस शहर में होते हैं आजकल? वैसे साहब जर्मनी ऑफनबach जर्मनी से खाकसार का ताल्लुक़ है। 1 साल से वहाँ पे पोस्टिंग है और जर्मनी में ही खाकसार की पैदाइश हुई और जामिया अहमदिया यूके यहाँ पे किया पढ़ के, और फिर आप आजकल दोबारा जर्मनी। मुरब्बी साहब, आज हमने आपसे कुछ सवालात भी पूछने हैं और कुछ नज़में भी सुननी हैं। और इस वक्त हम नातिया कलाम सुनेंगे ज़िंदगी बख्श जामिया अहमद। बख्श जामे अहमद है, जिंदगी बख्श जामे अहमद है। क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। लाख हो अंबिया मगर बखुदा, लाख हो अंबिया मगर बखुदा, सबसे बढ़ कर मकाम अहमद है, सबसे बढ़ कर मकाम अहमद है। क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। बाग़े अहमद से हमने फल खाया, बाग़े अहमद से हमने फल खाया। मेरा बुस्तान कलाम अहमद है, मेरा बुस्तान कलाम अहमद
احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی۔ مربی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ مربی صاحب، یہ فرمائیے کہ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو منظوم کلام ہے وہ کیوں بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے اور یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت سے آپ کا کلام لکھا گیا۔ فرشتوں کا نزول آپ علیہ السلام پر ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لفظ لفظ میں برکتیں رکھی ہیں۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت پیر سراج الحق صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قصیدہ لکھا تو آپ نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، اور آپ نے فرمایا کہ جو میرے اس قصیدے کو حفظ کرے گا اور بار بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میری اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرے گا۔ تو ان واقعات سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہم پر بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مربی صاحب، ہمارے پروگرام میں ہم 2-3 کالرز بھی لیتے ہوتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ناروے جانا چاہیں گے، جہاں ہمارے ساتھ محترم فواد خان صاحب ہیں۔ ہم فواد خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فواد محمود خان ناروے سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں پیارے آقا کی خدمت عزت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ میری اہلیہ اور میرے سارے بچے فرح خان، رحمان خان، میری بیٹی فرحین خان، نواسی علیشہ خان، اور اس طرح میرے بیٹے طاہر محمود خان جو مربی سلسلہ ہے اور آج کل اسلام آباد UK میں خدمات کی توفیق پا رہے ہیں، ان کی بیٹی نگاشہ خان، عنایہ خان، سب کے ساتھ بڑے شوق سے ہم کے پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اگر ہو سکے تو ہماری پسند کی نظم عہد چکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ۔ محترم فواد خان صاحب، آپ کی کال کا بہت شکریہ، اور آپ نے فرمائش کیا نظم عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ۔ آئیے آپ کی فرمائش پہ ابھی یہ نظم سنتے ہیں۔ عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، جو ہے اس در
سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، حق پیاسوں حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلے۔ محترم سید برہان احمد صاحب، محترم سید فوزان شاہ صاحب اور محترم سید قاصد شاہ صاحب، آپ سب کے پیغامات مل گئے۔ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں۔ محترم ربی صاحب، ہمیں علم ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو سارا کلام ہے، منظوم ہو نثر میں ہو، وہ ہمارے دلوں کے بڑے قریب ہے، لیکن ہم اپنے ہر مہمان سے یہ سوال ضرور پوچھتے ہوتے ہیں، آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے اور وہ آپ کو کیوں پسند ہے؟ جزاک اللہ مبارک صاحب، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے سارا کلام ہی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنے مختلف پروگراموں میں دس ویک وتھ حضور میں جو احباب جماعت کو نصائح فرماتے ہیں، اس میں اکثر ہم لب مبارک سے یہ سنتے ہیں حضور کی، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے ہی خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں۔ تو خاکسار کو بھی یہ شعر جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، واقعتاً یہ شعر اور ہر شعر جیسا کہ آپ نے کہا ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں محترمہ قدسیہ ساوری صاحبہ نیو یارک سے۔ ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ محترمہ قدسیہ صاحبہ السلام علیکم، فرمائیے نیو یارک میں اس وقت کیا وقت ہے اور آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وعلیکم السلام، نیو یارک میں ابھی صبح ہے، تقریباً 8 بج گئے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں پیارے حضور کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتی ہوں۔ آج آپ کے پروگرام میں مربی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں اور میرے میاں رضا احمد ملک اور میرے بچے بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، اور آج بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں، اس لیے ہمارے لیے کیا التجا کروں کہ مجسم دعا میں نظم لگا دیں۔ بہت شکریہ۔ محترمہ قدسیہ رضا صاحبہ، آپ کی کال کا بہت شکریہ، اور آپ نے جس دعائیہ نظم کے لیے کہا کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، آئیے آپ کی فرمائش پہ ابھی سنتے ہیں۔ کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، سر تاب پا سوال ہوں، سائل نہیں ہوں میں، میری خطائیں سب تیرے غفران نے ڈھانپ لی، میری خطائیں سب تیرے غفران نے ڈھانپ
जा करूं के मुजस्सम दुआ हूँ मैं, मेरा कोई नहीं है ठिकाना तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है ठिकाना तेरे सिवा, तेरे सिवा किसी के भी काबिल नहीं हूँ मैं। क्या ही खूबसूरत दुआया कलाम अभी हम सुन रहे थे। चंद एक पैगामात शामिल करते चले। मोहतरमा आलिया मुस्कान साहिबा पाकिस्तान से, मोहतरमा ताहिरा नासिर साहिबा मलेशिया से, मोहतरम सैयद ईशान अहमद साहब इंडिया से, मोहतरम नज़ीर अहमद साहब इंडिया से आपके पैगामात हम तक पहुँच गए। मुरब्बी साहब, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ के खलीफा वक्त की दुआओं की कबूलियत के वाक़यात हैं, उनकी जो बरक़ात हैं, उस हवाले से यकीनन हम सब जो अहमदी हैं बहुत सी बातें हैं हमारे पास, बहुत से वाक़यात हैं। मुरब्बी साहब, एक सवाल आया है कि इस हवाले से क्या आप भी कोई बात, कोई वाक़या बयान करना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ के बेशुमार वाक़यात हैं जो इंसान बयान कर सकता है, लेकिन इस मौके के मुनासबत से सिर्फ़ एक वाक़या आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि एक दोस्त जो ज़ेर तबलीग हैं, उनको जब पता लगा जमात का मुबल्लिग़ हूँ तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें, वो बोल नहीं सकता। अब आप मुबारक साहब अंदाज़ा लगाएं, एक बच्चा बोलता नहीं है, वालिदैन की परेशानी का क्या आलम होगा। तो उस वक़्त दिल में ये ख़्याल आया कि मैंने उनको अर्ज़ की कि हमारे जो खलीफा वक्त है, अल्लाह ताला का उनके साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला उनसे हम कलाम होता है, मैं उनको दुआ के लिए लिखूँगा। हुज़ूर की खिदमत में दुआ का ख़त तहरीर हुआ, चला गया। जो कुछ हफ़्तों बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो वो गले लग कर ज़ारो कतार रोने लगा और उसने कहा कि मेरे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। इससे ये पता लगता है कि जब अल्लाह ताला किसी वजूद को मनसब खिलाफत पर सरफराज फरमाता है तो उसकी दुआओं की कबूलियत को सिर्फ़ अहमदियों के लिए नहीं बल्कि गैर जमात लोगों के लिए भी बढ़ाता है, और इसके निशान वो देखते हैं जो उसने भी देखा। ये यकीनन मुरब्बी साहब बहुत खूबसूरत वाक़या आपने बयान किया। और नाज़रीन, चलते हैं नज़मों की तरफ। कलाम महमूद में से है अगली नज़म जिसका इंतखाब किया गया और ये चंद हफ़्ते पहले ही आपके लिए रिकॉर्ड करवाई गई थी। हो चुका है ख़त्म अब चक्कर तेरी तकदीर का। हो चुका है ख़त्म अब चक्कर तेरी तकदीर का, सोने वाले उठ के वक्त आया है अब तदबीर का। हो चुका है ख़त्म अब चक्कर तेरी तकदीर का, शिकवाए जोरे फलक कब तक रहेगा बरज़ुबां, देख तो अब दूसरा रुख भी ज़रा तस्वीर का, काग़ज़ी
जामा को फेंक और आहनी जिरहे पहन, जिरहे पहन। वक्त अब जाता रहा है शोखिए तहरीर का। अपनी खुश अखलाकियों से मोह ले दुश्मन का दिल, दिल बरी कर छोड़ सौदा ना लाए दिलगीर का। मुल्क के छोटे बड़े को वाज कर, फिर वाज कर, वाज करता जाना कुछ भी फिक्र कर तासीर का। ऐ मेरे फरहाद रख दे काट कर को जबल, तेरा फर्ज़े अवली लाना है जुए शीर का। क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे कलाम महमूद में से। और हम चलते हैं वापस अपने मेहमान की तरफ। मुरब्बी साहब, वैसे तो हमने आपको बतौर मुरब्बी आज बुलाया हुआ है ताकि आपसे कुछ सवालात पूछें, आपसे कुछ सीखें मुरब्बी साहब, लेकिन हमें ये इल्म है आप माशाल्लाह नज़्म पढ़ते भी हैं, तो कब से ये नज़्म पढ़ने का आपको शौक़ है? मुबारक साहब, नज़में जो हैं जब 10 साल का था पढ़नी शुरू की हैं और तिलावत कुरान करीम भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुरब्बी साहब, आज हमारी दरख्वास्त है आप अगर तुझे हम दो सना ज़ेबा है प्यारे, इसके चंद अशआर सुना। तुझे हम दो सना ज़ेबा है प्यारे कि तूने काम सब मेरे संवारे, कि तूने काम सब मेरे सवारे। तेरे एहसान मेरे सर पर है भारे, तेरे एहसान मेरे सर पर है भारे। चमकते हैं वो सब जैसे सितारे, चमकते हैं वो सब जैसे सितारे। गढ़े में तूने सब दुश्मन उतारे, गढ़े में तूने सब
دشمن اتارے ہمارے کر دیے اونچے منارے ہمارے کر دیے اونچے منارے کہ تو نے کام سب میرے سوارے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ مربی صاحب. اور مربی صاحب بہت اچھی، بہت خوبصورت آپ نے ہمیں نظم سنائی. اور اس وقت ایک اور نظم جس کے لیے ہمارے پاس بہت سی فرمائشیں ہیں، رہنما کوئی نہیں. یہ نظم لکھنے والے ہیں محترم انصر رضا صاحب. آئیے یہ کلام سنتے ہیں. رہنما تو ہے ہزاروں، راستہ کوئی نہیں، گنجلوں میں پھنس گئے ہیں اور سرا کوئی نہیں. رہنما تو ہے ہزاروں، راستہ کوئی نہیں، گنجلوں میں پھنس گئے ہیں اور سرا کوئی نہیں. اپنی اپنی ڈف لیا ہے، اپنا اپنا راگ ہے، اپنی اپنی ڈف لیا ہے، اپنا اپنا راگ ہے. آسمانی راگ لیکن گا رہا کوئی نہیں، آسمانی راگ لیکن گا رہا کوئی نہیں. منتظر صدیوں سے تھے کہ ایک مسیحا آئے گا، منتظر صدیوں سے تھے کہ ایک مسیحا آئے گا. اور جب وہ آ گیا پہچانتا کوئی نہیں، اور جب وہ آ گیا پہچانتا کوئی نہیں. ہے مسلمانی کا دعویٰ اور اسی پہ مطمئن، ہے مسلمانی کا دعویٰ اور اسی پہ مطمئن. مانتے ہیں رب کو، رب کی مانتا کوئی نہیں، مانتے ہیں رب کو، رب کی مانتا کوئی نہیں. ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے محترم انصر رضا صاحب کا لکھا ہوا. آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی. چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. محترمہ شمیم خالد صاحبہ کینیڈا سے ابھی آپ کا پیغام ملا. آپ نے کہا کہ میں پاکستان میں آپ کا پروگرام دیکھا کرتی تھی اور اس وقت کینیڈا میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. مربی صاحب کی نظم آپ کو بہت اچھی لگی. محترمہ صفیہ سلطانہ صاحبہ انڈونیشیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں. پیارے حضور کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں پروگرام اچھا لگ رہا ہے. اور محترم طارق محمود صاحب پاکستان سے آپ کا پیغام مل گیا ہے. آپ کے لیے نظم ہم سنیں گے. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. آئیے سنتے ہیں. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا
पसंद कभी, वो छोटे दर्जे पे राजी हों और उनकी निगाह रहे नीची, वो अदना अदना ख्वाहिश को मकसूद बनाए बैठे हों। शमशीरे ज़ुबां से घर बैठे दुश्मन को मारे जाते हों। ऐ मेरी उल्फत के तालिब, ये मेरे दिल का नक्शा है। अब अपने नफ्स को देख ले तू, वो इन बातों में कैसा है ख्वाहिश मेरी उल्फत की, तू अपनी निगाहें ऊंची कर, तदबीर के जालों में मत फंसे, कर कब्जा जाके मुक़द्दर पर। मैं वाहिद का हूँ दिल दादा और वाहिद मेरा प्यारा है। गर तू भी वाहिद बन जाए तो मेरी आँख का तारा है। तू एक हो सारी दुनिया में, कोई साझी और शरीक ना हो। तू सब दुनिया को दे लेकिन खुद तेरे हाथ में भीख ना हो। क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे और क्या ही खूबसूरत नसाए इस कलाम में हमें मिली। मुरब्बी साहब, बहुत से अहबाब जो हैं वो आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और ख़ास तौर पे जर्मनी से बहुत से अहबाब आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। मुरब्बी साहब, एक फरमाइश आई है कि नज़्म आपसे सुनी जाए, किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदउल अनवार का, इसके चंद अशार अगर आप सुना। किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदउल अनवार का, बन रहा है सारा आलम आईना अबसार का, बन रहा है सारा आलम आईना अबसार का। चांद को कल देख कर मैं
سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا۔ ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا، جا گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ جزاک اللہ احسن الجزاء مربی صاحب۔ اور آپ کی نظم کے دوران ہی ہمیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں، بہت سے احباب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے۔ ناظرین، ہم جہاں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ نئی سی نئی نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو آج سے 10 15 20 سال پہلے کی نظمیں ہیں وہ بھی بیچ بیچ میں آپ کو سنواتے رہیں۔ ایک نظم آپ اس وقت سنیں گے، سیدی مرشدی تو سلامت رہے۔ سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ دھوپ ہو چاؤں ہو اقتدا میں تیری، ہم رکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں، ظلم کے سامنے سر یہ کٹ جائیں گے، پر جھکیں گے نہیں، پر جھکیں گے نہیں، ایک خدا کے سوا غیر کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے نہیں، ہاتھ اٹھیں گے نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ہونٹ سی لیں گے ہم، کوئی شکوہ نہیں، ہونٹ سی لیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ عرض لاہور کی سجدگاہوں سے اٹھتے فغاں کی قسم، ہاں فغاں کی قسم، شہیدوں کے خونوں سے لکھی ہوئی داستاں کی قسم، داستاں کی قسم، آخری وقت میں ان کے ہونٹوں سے نکلی عزا کی قسم، ہاں عزا کی قسم، سجدگاہ ہے یہ آباد رکھیں گے ہم، سجدگاہ ہے یہ آباد رکھیں گے ہم،
तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, ता कयामत रहे, सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, ता कयामत रहे, तेरे दुख और गम हंस के झेलेंगे हम, तू सलामत रहे, ता कयामत रहे, सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, ता कयामत रहे, ता कयामत रहे, तू सलामत रहे, ता कयामत रहे। बरक़ात खिलाफत के हवाले से क्या ही खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे मोहतरम शमशाद अहमद कमर साहब का लिखा हुआ। और आइए अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। मोहतरम मुरब्बी साहब, अगर हम ये कहें कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, यानी 60 सेकंड में आपने हमें बताना है कि सारी बरकतें, सारी इज़्ज़तें जो हैं वो दरअसल खलीफा वक्त की अताअत में। कुरान करीम में अल्लाह ताला हमें फरमाता है कि अल्लाह ताला की रस्सी को सब के सब मजबूती से पकड़ लो और तफर्रक़ ना करो। तो ये वो अल्लाह ताला की रस्सी है कि अगर इंसान इससे चिमट जाएगा तो कामयाबी उसके कदम चूमेंगी। मसनद अहमद बिन हम्बल में लिखा है कि अगर तुम उस वक़्त ज़मीन में खलीफतुल्लाह को देखो तो उससे वाबस्ता हो जाओ। आजकल के दौर में हुज़ूर अनवर ईद तालब अज़ीज़ ख़ुतबात के ज़रिए से हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। गुज़श्ता ख़ुतबे में हुज़ूर ने फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ इलाही, इस खुतबे में हुज़ूर ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इश्क जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बयान फरमाया। अगर हम इसे गौर से सुनेंगे, इसको अपनी ज़िंदगियों में ढालने की कोशिश करेंगे तो हम कामयाबियों के मनाजिल तय करते चले जाएंगे। बहुत खूबसूरत मुरब्बी साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से फरमाया कि आज के दौर में खलीफा वक्त के जो खुतबात हैं वो हमें बड़े गौर से, तवज्जो से, बड़ी अक़ीदत से सुनने चाहिए और मशअले राह हैं हमारे लिए। नाज़रीन, अगली नज़म जिसके लिए आपकी तरफ से बहुत सी फरमाइशें हैं और उनमें मोहतरमा अमतुल हादी साहिबा हैं बर्मिंघम से। मोहतरम तहसीन अहमद साहब, आपका पैगाम हम तक पहुंच गया है, हमने आपकी फरमाइश नोट कर ली है, बहुत शुक्रिया। मोहतरम मुरब्बी समीन अहमद साहब, नेपाल से बात यह है कि हमारी टीम आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, रब्ता नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने चाहा दोबारा आपसे बात हो जाएगी। आप सब के लिए नज़्म कलाम ताहिर में से दिन आज कब ढलेगा, आइए सुनते हैं। दिन आज कब ढलेगा, कब होगा ज़ुहूर शब, हम कब करेंगे चाक गरेबां हुजूर शब, दिन आज कब ढलेगा। आहो बुका पे पहर है, दिल में फुगा है बंद, ए रात आ भी जाके रिहा हो तुयूर शब, दिन आज कब ढलेगा। लैलाए शब की गोद में सोया हुआ था चांद, सीमाब ज़ेब तन किए बैठी थी हूर शब, दिन आज कब ढलेगा। मैसी उतर रही थी कवाकिब से नूर की, हर समत बट रही थी शराबे तुहूर शब, दिन आज कब ढलेगा। नागा तेरी
सिमट गया उसी कोज़े में नूर शब, दिन आज कब ढलेगा, उस लम्हा तेरे रश्क से शबनम थी आब आब, मिट्टी में मिल रहा था पिघल कर गुरूर शब, दिन आज कब ढलेगा। कलाम ताहिर में से खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहतरम बिलाल महमूद साहब की। चंद एक पैगामात शामिल करते चले। मोहतरमा नसरीन अख्तर साहिबा जर्मनी से और मोहतरमा फ़ाइज़ा रिहान शाह साहिबा जर्मनी से आपका पैगाम मिल गया। आपका कहना है प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में अस्सलाम वालेकुम कह दें। अगली नज़्म है तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम। फरमाइश करने वालों में मोहतरमा सोबिया हफ़ीज़ साहिबा सिंध से, मोहतरमा काशिफ़ा हफ़ीज़ साहिबा, मोहतरमा जाज़िबा हफ़ीज़ साहिबा और मोहतरमा हाविज़ हफ़ीज़ साहब। तो अगली जो नज़्म है ये ख़ास तौर पे मोहतरमा हाविज़ हफ़ीज़ साहब, जाज़िबा हफ़ीज़ साहिबा और काशिफ़ा हफ़ीज़ साहिबा के लिए है। तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम। तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम, मगर ना छोड़ेंगे तुझको हरगिज़, ना तेरे दर पर से जाएंगे हम। तेरी मोहब्बत के जुर्म में हाँ जो पीस भी डाल जाएंगे हम, तो इसको जानेंगे ऐन राहत, ना दिल में कुछ ख्याल लाएंगे हम। सुनेंगे हरगिज़ ना गैर की हम, ना उसके धोखे में आएंगे हम, ना उसके धोखे में आएंगे हम। बस एक तेरे हुजूर में ही सरे इताअत झुकाएंगे हम। हमारे हाले खराब पर गो हंसी उन्हें आज आ रही है, मगर किसी दिन तमाम दुनिया को साथ अपने रुलाएंगे हम। क्या ही खूबसूरत कलाम
अभी हम सुन रहे थे। और मुरब्बी साहब, हमारा प्रोग्राम जो है वो बड़ी तेज़ी से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। मुरब्बी साहब, इस वक्त अल्लाह के फल से 200 से ज़्यादा ममालिक में आपकी बात को सुना जा रहा है। मुरब्बी साहब, आप प्रोग्राम के आखिर पे अगर कोई पैगाम देना चाहें। ज़ाकल्लाह मुबारक साहब, मैं सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि हमारी सारी तरक्कियात खिलाफत अहमदिया से वाबस्ता होने में, और हम खुशकिस्मत हैं कि हुज़ूर पुर नूर जैसा वजूद हम में मौजूद है। और हमें ये चाहिए कि हम हुज़ूर अनवर ईदुल्लाह ताला इब्न अज़ीज़ के खुतबात ख़ुद भी सुना करें, अपने अहल व याल को भी सुनाया करें, उसकी जुगाली भी किया करें, और ख़ुतबात सुनने के बाद ये दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की, उसको फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक ज़रिया खिलाफत से वाबस्तगी का ख़ुतूत हैं। हम इतने खुशकिस्मत हैं, हुज़ूर अक़दस हमारे ख़ुतूत पढ़ते हैं, हमें जवाबात से नवाजते हैं। तो हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी ताला अन्हु ने जो फरमाया ना कि अल-मकतूब निस्फ़ुल मुलाकात, ख़त लिखना आदि मुलाकात के बराबर है। तो इस चीज़ पर ज़रूर कोशिश होनी चाहिए कि हम हुज़ूर को दुआए ख़त लिखें, और दुआए ख़त सिर्फ़ उस वक़्त ना लिखें जब हम किसी मजबूरी में हों, बल्कि हुज़ूर अक़दस को खुशियों की ख़बरें भी हम पहुँचाएँ, और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जब हम हुज़ूर को ख़त लिखें या जब हुज़ूर अक़दस की खिदमत में पेश हों, तो वो लम्हा जो है हमारे लिए कबूलियत दुआ का लम्हा बन जाए, और हमारी भी तकदीर बदल जाए जब हुज़ूर हमें देखें। बहुत खूबसूरत पैगाम रब्बी साहब, आपने यकीनन सारी बरकतें, सारी इज़्ज़तें जो हैं वो खलीफा वक्त की अताअत में ही हैं। प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। एक नज़्म के 2-3 अशार सुनते हैं। अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे। अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे, बीमार इश्क हूँ तेरा, दे तो शिफा मुझे। अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे, बीमार इश्क हूँ तेरा, दे तो शिफा मुझे। जब तक के दम में दम है इसी दीन पर रहूं, जब तक के दम में दम है इसी दीन पर रहूं, इस्लाम पर या जब आए क़ज़ा मुझे। और इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ ही, इस खूबसूरत नज़्म के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, पैगामात भिजवाने का शुक्रिया। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इंतखाब सुखन की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी ज़ाद तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम, मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। इंतखाबे सुखन
انتخاب سخن